सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाज़र हाँ। तो प्राइम टाइम अज गल होएगी लखीमपुर कांड की। लखीमपुर कांड नूं लैके पुलिस की कार्रवाई जारी है। खबरां ये जरूर आईयां सी थोड़ी देर पहलां कि गिरफ्तारी पाई जा सकती है आशीष मिश्रा की, पर हाले तक उसते कोई फाइनल अपडेट सामने नहीं आई है। सो लखीमपुर कांड नूं लैके किस तरीके नाल कार्रवाई घट्टो घट्ट इत्थों तक पहुंची कि एक ऐसा दबाव बनया कि आशीष मिश्रा नूं आखिरकार पुलिस के सामने पेश होना पिया। खुद आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज मंत्री ने बयान दिता कि आशीष पेश होएगा। उस तो बाद आशीष पेश होया। किस तरीके वाल घटनाक्रम इशारा कर रहे हैं, किस तरीके वाल जांच चल रही है। किसानी अंदोलन नूं लखीमपुर कांड ते किसानी अंदोलन नूं होर तेज करने लई अज किसानां ने भी 4 वड्डे ऐलान किए ने। पुतला फूकण का ऐलान किया है, रेला रोकण का वड्डा ऐलान किया गया है। किहड़ी तरीक दे ने, किस तरीके नाल संयुक्त मोर्चा अपनी इस कवायद नूं अगे वधाएगा, पहला उस बाबत एक छोटी जी रिपोर्ट दिखाने आ। उस तो बाद मेहमान साडे नाल जुड़नगे और असीं चर्चा नूं गलबात नूं अगे वधावांगे। लखीमपुर कांड ते किसानी अंदोलन नूं होर तेज करन दे लई किसानां ने वड्डी रणनीति तैयार की है। लखीमपुर कांड के समझौते दौरान मंदियां मंगां ना पूरीआं होण ते संयुक्त किसान मोर्चे ने अल्टीमेटम के दिन पूरे होने तो पहला ही वड्डा ऐलान कर दिता है। किहड़े वड्डे ऐलान किए गए ने तुहानूं इह भी दस दिंदे हां। 12 अक्तूबर नूं शहीदी स्मृति दिवस मनाउण दा ऐलान किया गया। 12 अक्तूबर नूं लखीमपुर के तिकोनिया तो देश भर दे विच 5 मृतकों की अस्थि कलश यात्रा कड्ढी जाएगी। 15 अक्तूबर नूं दुशहरे के दिन देश भर दे विच पुतला फूक प्रदर्शन किया जाएगा। 18 अक्तूबर नूं सवेरे 10 तो शाम 4 बजे तक रेलां रोकियां जाणगियां ते 26 अक्तूबर नूं लखनऊ दे विच महापंचायत करन दा फैसला लिया गया। किसानां ने इस दौरान लोकां तों पहलां वांग सहयोग भी मंगिया। तिकोनिया लखीमपुर खीरी में 12 तारीख को सुबह पहुंचिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाएगा। 18 अक्टूबर को रेल रोको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आह्वान दिया गया। 26 अक्टूबर का 26 तारीख हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है हर महीने की। 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। उधर किसान आगू जोगिंदर उगराहां का कहना है कि भाजपा हिंसा के राह है कि असीं शांतमई संघर्ष नूं होर तिखा करके इन्हां दी हिंसावादी नीति नूं जवाब देवांगे। हम इनके हिंसक टाकरे का, इनके जबर का जवाब अपने तीखे संघर्ष के साथ बैलेंस को कायम रखते हुए इसका पूरा जवाब इनको ठोकर जवाब देंगे। किसान अंदोलन नूं 1 साल होने वाला है ते 11 दौर की मीटिंग तो बाद भी अजे तक किसानों का मसला हल नहीं होया। सरकार ये कह रही है कि असीं गलबात दे लई तैयार हां, पर किसान अजे भी सद्दे की उड़ीक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, साडे नाल बूटा सिंह शादीपुर जुड़े ने, किसान आगू ने, और बीजेपी तो साडे नाल अनिल सरीन जुड़े ने, और कांग्रेस पार्टी तो साडे नाल प्रिंस खुल्लर जुड़े ने। तिन्ने मेहमान साडे नाल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी सारे मेहमानों का। पहला मैं शादीपुर जी थोड़े तो शुरुआत करना चाहूँगा। बूटा सिंह जी,
ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜੀ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਓਵਰਆਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ? ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਓਵਰਆਲ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਆ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 302 ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਪਕਾ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਚਲੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਥੋੜੀ ਕਣੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਸ ਵੱਜੂਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ? ਪੂਰਾ विजय जी, जिथे तक लखीमपुरी ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ 9 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਨੇ, 9 ਦੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮੈਂ ਦਿਲਾਨਾ ਔਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਚੌਤਰਫਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮਾਨਯੋਗ ਆਰਡਰਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ। FIR ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੌਮਪਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ,
ਸਰੀਨ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚਾਹੂਗਾ। प्रिंस खुल्लर जी मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। खुल्लर साहब मैं दोबारा तुहाडे कोल आना है। बूटा सिंह जी तुहाडे कोल मैं वापस आना चाहूँगा। जिहड़ी गल सरीन साहब कर रहे हैं, बेसिकली जिन्ने भी बीजेपी के आगू ने, जिन्ने भी साडे नाल इन्हां दिनां दे विच जुड़दे ने, दिन वेले जदों कोई अपडेट आउंदी है तां असीं फोन लाइन के थ्रू जोड़ते हैं। तुहाडे नाल भी सवेरे अज अपनी काफ़ी लंबी गलबात हुई सी। बेसिकली एको ही दावा वार वार किया जा रहा है कि ठीक दिशा च जांच जा रही है और जो भी दोषी है उसनूं कटहरे च खड़ा किया जाएगा और न्याय मिलेगा। तुसीं किन्ना क इतफाक रखते हो इस चीज़ नाल? बूटा सिंह जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਟ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਵੱਜੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੱਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਈਓ ਤਰਲੇ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦਾ 302 ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਹੋਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੜਿਆ ਜੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 302 ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ 302 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਝੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੌਂਪਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਉਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ FIR ਵੀ ਲੌਂਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਨ ਕੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 302 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਨ ਸ਼ਵਾਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ 9 ਦੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ 9 ਮਰੇ ਨੇ, 9 ਦੇ 9 ਉਹਨਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ 9 ਦੇ 9 ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕੀ ਕਹਿ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲੇ ਘਚੋਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ? ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ 2004 ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਔਰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 12 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।